لاہور میں اسموگ ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے۔ شہر کے سرکاری ہسپتالوں کے عملے کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اسموگ کے باعث ایک ہفتے میں 25,000 افراد بیمار ہوئے۔ مریم اورنگزیب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ دمے کے مریضوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ اسکولز مزید ایک ہفتہ بند رہیں گے، اگلے ہفتے دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ مریم اورنگزیب کی جانب سے مزید کہا گیا، کالجز اور یونیورسٹیز کو بھی صرف آن لائن کلاسز کی اجازت ہوگی۔ آئندہ ہفتے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو لاہور میں مکمل لاک ڈاؤن لگایا جائے گا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے لاہور کے اندر اور ملتان کے اندر ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کر رہی ہوں۔ ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے جو فیکٹس ہیں، اس میں ہم نے ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن گئی ہے کہ تو جو پچھلے 1 ماہ سے اسموگ ڈیسک ہیں ان میں اضافہ کیا جائے، اور جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے اس کی چھٹیاں بند کر دی گئی ہیں۔ او پی ڈی کے جو ٹائمنگز ہیں ان کو 8 PM تک کر دیا گیا ہے، اور جو اویلیبلٹی آف میڈیسن ہے اس کو انشور کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن دے دی گئی ہے۔ لاسٹ 1 ہفتے میں 25,000 سے زائد صرف اس سے کی سرج جو ریسپریٹری آئی ہے، اور 1 منتھ میں جو ڈیٹا ہے وہ 1.5 لاکھ سے تجاوز کر گیا ہے۔ خالی جو لاہور ڈویژن ہے اس میں لاسٹ ویک کا جو ڈیٹا ہے وہ 7,065 لوگ، اور لاسٹ منتھ کا ڈیٹا جو ہے وہ 40,000 لوگ جو ہیں وہ ہسپتال کی سرج صرف ریسپریٹری، ایستھمیٹک اور جو اسموگ ریلیٹڈ ہے وہ پیشنٹس کی ہے۔ اسکولز کا کلوجر جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اس سنڈے تک تھا، تو اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اور اس کو دوبارہ ریویو کیا جائے گا کہ کس وقت اس کو کھولا جائے۔ اور جو کالج ہائر سیکنڈری تک ہم نے یہ لاسٹ ویک کہا تھا، اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے یونیورسٹیز اور کالجز کو بھی آن لائن کرنے کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا جا رہا ہے۔ اگلے فرائیڈے کو ہم دیکھیں گے کہ AQI کیسے ریئیکٹ کرتا ہے اور حالات کیسے بہتر ہوتے ہیں۔ بارش اگر ہو جائے تو اس میں بھی کافی فائدہ ہوگا۔ جو کلوجر ہے اسکولز کا وہ پورے پنجاب کا اسی طرح رہے گا، ایکسیپشن فار مری۔ ملتان اور لاہور میں یہ کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر ہم نے بین لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں ہر طرح کی کنسٹرکشن انکلوڈڈ ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جتنی ہیوی وہیکل لوڈ ہو کر کنسٹرکشن مٹیریل کی انٹر ہوتی ہے لاہور اور ملتان پہ، اس پہ بھی ہم اس ڈیوریشن کے لیے بین لگا رہے ہیں۔ ہم نے ریسٹورینٹس کو 4 بجے کا ٹائم دیا ہے، تب تک وہ کر سکتے ہیں ڈائن ان، لیکن 4 بجے کے بعد صرف ٹیک اوے جو ہے وہ ہم کھول رہے ہیں۔ اگلے فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوگا، لیکن میں اس کو ہم 3 دن دیکھیں گے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے۔ اگر اس کو ہمیں پہلے کرنا پڑا تو ہم اس کو پہلے بھی کریں گے۔ 50% فرام ہوم، 50% آفس، وہ اسی طرح نوٹیفیکیشن ہے۔ تو اس کا ایک کمپریہنسو نوٹیفیکیشن اس اناؤنسمنٹ کا آپ کو ابھی سرکولیٹ EPA کی جانب سے کر دیا۔ باغات کا شہر تاحال اسموگ کے چنگل سے نہیں نکل سکا۔ شہر فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 637 ریکارڈ کی گئی، جبکہ CERP آفس میں آلودگی کی شرح 1218 ریکارڈ کی گئی ہے۔ سید مراتب علی روڈ پر آلودگی کی شرح 1035 ریکارڈ کی گئی۔ غازی روڈ انٹرچینج پر 892، ویلنشیا ٹاؤن میں آلودگی کی شرح 643 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں سمرا فاطمہ سے۔ جی سمرا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اسموگ کا روگ شہر لاہور کے باسیوں کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ اسموگ تدارک کے لیے حکومت نے اقدامات کو مزید تیز کر دیا ہے، اور ایسے میں شہر لاہور میں ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے۔ کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دنیا کے آلودہ ممالک میں پاکستان کا شہر لاہور پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں بھی فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا پہلا نمبر ہے، اور اس وقت جو ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح ہے وہ 637 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شہر لاہور کے دیگر علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 1200 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ بڑھتی ہوئی اسموگ اور فضائی آلودگی کی وجہ سے حکومت نے تعمیراتی کام پر 1 ہفتے تک مکمل طور پر پابندی عائد کر دی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتے میں جمعے، ہفتے اور اتوار کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہوگا۔ اسکولوں میں چھٹیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں جمعے تک، اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید چھٹیاں بڑھانے پر بھی تجاویز زیر غور ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کالجز اور یونیورسٹی ہیں ان کو آن لائن کلاسز پر
शिफ्ट करना होगा और साथ ही साथ दफातर में जो हाजिरी है वो 50% मुलाजमीन की यकीनी बनानी होगी। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों और माहिरीन की जानिब से शहरियों से यही अपील की जा रही है कि जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, जो इक़दाम करने का कहा जा रहा है, उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं, शहरी गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें और इसी के साथ साथ अपने आप को जितना हो सकता है स्मोक से महफूज रख सकें। ओवरऑल अगर मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज रात शहर में 40% बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशन गोई तो कर दी है, अब देखना यह है कि पेशन गोई किस हद तक सच साबित होती है, क्योंकि जब तक शहर में बारिश नहीं होती स्मोक के बादल इसी तरह से बरकरार रहेंगे। बहुत शुक्रिया समरा। पंजाब हुकूमत ने 4 प्रोफेसर डॉक्टर्स के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। डॉक्टर इरफान अहमद को प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी सर्विसेज अस्पताल लगा दिया गया। मजीद कौन कौन से अहम नाम शामिल हैं जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर, इन तकर्रो तबादलों के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने 4 प्रोफेसर डॉक्टर्स के तकर्रो और तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया है। डॉक्टर इरफान अहमद को प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी सर्विसेज अस्पताल लगाया गया है। डॉक्टर मोहम्मद अख्तर को प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी सर्विसेज अस्पताल लाहौर लगाया गया है। डॉक्टर मोहम्मद जफर इकबाल शाहद को प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर लगाया गया है। डॉक्टर मुबीन अशरफ को प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर लगाया गया है। ये नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब ने जारी किया है। जी ठीक है कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब यूनिवर्सिटी में बड़ी इंतजामी तब्दीलियां, मुतादिद डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स ओहदों से हटा दिए गए हैं। डीन फैकल्टी ऑफ बिजनेस डॉक्टर मुमताज़ अनवर को डायरेक्टर पंजाब यूनिवर्सिटी लुमिनाई के ओहदे से हटा दिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान। जी वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने पंजाब यूनिवर्सिटी में बड़ी इंतजामी तब्दीलियां करते हुए मुतअद्दिद डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर को ओहदे से हटा दिया है। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी ने डीन फैकल्टी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज डॉक्टर मुमताज़ अनवर को डायरेक्टर पंजाब यूनिवर्सिटी एलुमनाई के ओहदे से हटा दिया है और कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रोफेसर हामिद सईद को डायरेक्टर पंजाब यूनिवर्सिटी एलुमनाई तैनात कर दिया गया है। इसी तरह एडिशनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स जुबैर अहमद भट्ट से डायरेक्टर स्पोर्ट्स का इजाफी चार्ज वापस लेकर एग्रीकल्चर साइंसेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली से डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स का चार्ज वापस लेकर उन्हें डायरेक्टर स्पोर्ट्स तैनात कर दिया गया है और शोबा अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शाहजेब खान से डिप्टी डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स का चार्ज वापस लेकर उन्हें डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स तैनात कर दिया गया है। इसी तरह शोबा बाटनी के प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद से डायरेक्टर रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन का चार्ज वापस ले लिया गया है और शोबा मेटालर्जी एंड मटीरियल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर आकिल इनाम से डिप्टी डायरेक्टर औरक का चार्ज वापस लेकर उन्हें डायरेक्टर औरक तैनात कर दिया गया है और कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रोफेसर डॉक्टर फुरकान खुर्शीद हाशमी और शोबा बाटनी की प्रोफेसर डॉक्टर गिजाला यास्मीन को डिप्टी डायरेक्टर्स औरक तैनात कर दिया गया है। वाइस चांसलर की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने इन तमाम बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं वासा अफसरान की गैर संजीदगी के हवाले से इतला के बावजूद वजीर हाउसिंग के दौरे पर दफ्तर से गैर हाजिर एमडी वासा गुफरान अहमद ने डायरेक्टर रेवेन्यू मोहम्मद इरफान को इजहार वजूह का नोटिस जारी कर दिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब। जी बिल्कुल, दोनों अफसरान से जवाब तलब किया गया है और इस हवाले से पहले आगाह किया गया था वासा अफसरान को कि वज़ीर हाउसिंग का दौरा है और तमाम अफसरान प्रेजेंटेशन पे मौजूद रहे। पहला दौरा था वज़ीर हाउसिंग बनने के बाद बिलाल यासीन का, लेकिन उसके बाद भी अफसरान मौके पर नहीं आए और डायरेक्टर रेवेन्यू और डायरेक्टर ट्रेनिंग दोनों को एक्सप्लेनेशन जारी किया गया। एमडी वासा ने 2 दिन में जवाब तलब किया, जवाब न देने की सूरत मीडिया एक्ट की तहत कार्रवाई का भी इंडिया दे दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरे नायाब। 9 मई थाना शादमान नजर आतिश और अस्करी टावर हमला समेत 5 मुकदमात। रहनुमा पीटीआई लाहौर इम्तियाज महमूद शेख की अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। मजीद समाअत का अहवाल जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सदर PTI लाहौर शेख इम्तियाज़ महमूद की 5 मुकदमात के अंदर अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई। वो हाज़िरी के लिए अदालत के रूबरू पेश हुए, जबकि JIT ने जो अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट है वो अदालत के रूबरू पेश की और अदालत को बताया कि शेख महमूद को अस्करी टावर हमला केस के अंदर गुनहगार करार दिया गया है और ये उसमें मुलव्वस है, जबकि थाना शादमान नजर आतिश केस और ज़मान पार्क में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में ये बेगुनाह है और इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, जिस पर शेख इम्तियाज़ महमूद के वकील बिलाल मुस्तफ़ा ने उनकी 2 मुकदमात में अबूरी ज़मानत वापस लेने की इस्तदा की और जिस पर वापस लेने की बुनियाद पर 2 मुकदमात जैसे थाना शादमान और ज़मान पार्क में पुलिस की गाड़ियाँ जलाने के केस हैं, इनमें अबूरी ज़मानत। जमाली, बहुत शुक्रिया।